सब सखी आसती अष्टसखी राधाकृष्ण आसती बाबा निजे आसती ये कुंज बनिया है रास हुए सी हूँ पाताल द्वार से पटे मणिनाग बाहर पानी पीवा जाऊे पुणी पा पीक आसिक भर पशुले बहु गर्जन कर लाइट करते आसुले त्रेता जुगर गुंफा ये रामचंद्र खेलुले जो हनुमान नहीं जाऊे गंधमार्दन से खंडे पड़ जाई खंडक बर्तमान जलका नाम परिचित चंडीखोल 25 किलोमीटर आसी सारे है कि तो सामने देखूँ ये ओडिशा टूरिज्म बोर्ड लगी जो भी मेंशन है मणिनाग गुंफा जोड़का हिल 5 किलोमीटर ठीक अच्छे तो हाईवे रहा ऊपर यहीपटे मे भी मुझे जाऊँगी आगे लोक पचारदेवी यही पटे पहले तो कौन छक गोविंदपुर छक एटा पूरा गाँव भीतर रास्ता तो बहुत बड़ गाँटा लगुच रास्ता से बढ़िया से अच्छे बेसी वाइड नो बहुत बढ़िया रास्ता पूरा देख पार्थ रास्ता साइड रे गछ बहुत ताल गछ देखा ना मणिनाग गुंफा पड़े आगे आगे कि नई विजु सेतु योजना ओडिशा सरकार ये गेंगुटी नदी बहुत बढ़िया रास्ता अच्छे गोविंदपुर 3 किलोमीटर मे भी सही पटे पड़े मौसी मणिनाग मंदिर को पड़े एपटे जिमी एपटे गाड़ी जीव एटा भल रास्ता ना हाँ कई पड़े जा टे जंगल जंगल लगुच बहुत सारा कौन जना नहीं बड़ बड़ गछटे कितने अच्छे मे भी सेपट रास्ता भल होता मु उल्टा राउंड मार्च एपटे समस्त दांडर कौन गोटे पूजा है अरे बाप रे कौटी फसीगली मुझे देखिए मुझे पूरा आसिक एमती उल्टा पहुँचली सेपटे सीधा रास्ता था ये रास्ता बाँ पड़ पुणी पछक फेरबे फाइन सरकारी ब्रह्मचारी प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मचारी प्राथमिक विद्यालय तो यहीटा अरे बाप रे तो बहुत किसी अच्छे देखते सीढ़ी बहुत ऊपर को अच्छे ऊपर मंदिर अच्छे गोटे गोटे देखी दूसरे एपटे कौन अच्छे बढ़िया से डेवलपमेंट कर जगह मुझे पहाड़ पहाड़ भर गोटे गुंफा थी सेपटे सीढ़ी अच्छे एपटे रास्ता बना
तो बर्तमान आसिक मु मणिनाग गुंफा जोटी अच्छी से पहुँची सारी यहाँ बैकुंठ बाबांकर बैकुंठनाथ बाबांकर आश्रम आपण नाटा ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। सुदर्शन दास आज्ञा एक्चुअली मुझे जमी भाभी ताठू बहुत बड़ है कि भावी एमती कौन गोटे गुंफा गुंफा थी मंदिर फंदिर थी कि बहुत बड़ है ଇଏ ପୁଅ ହେଉଛି ଇଏ ଆଶ୍ରମଟା आज्ञा ଏଇଠି ଗୋପୀନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧନା କରିଥିଲେ ସେ ପୀଠରେ ये पीठर जो गुंफा अच्छी ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଏ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ओहो ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଆଶ୍ରମଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଉଛି ଗରାପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏକ୍ରାମ ସତ୍ୟସେବା ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ନବନଗର କୃଷକ ସମାଜ ପ୍ଲଟ୍ରେ। এইটা কি মন্দির কলে ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ସମାଧି ମନ୍ଦିର। এইটা तो ये से जो सीढ़ी आपको जो तले मुझे देखी देखिपुन तो बहुत सुंदर से सीढ़ी गोटे अच्छी मुझे जाके देखे दूँ टी सेपट को देखिपुन तो बहुत सुंदर परिवेश अच्छी कौन कहबी ये हूँ जौलका आनंद धाम बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी साधना पीठ ये जो आमर अच्छी मणिनाग गुंफा से मणिनाग गुंफारे बाबा दीर्घ 12 वर्ष काल तपस्या करते आज्ञा आज्ञा साधना कर सिद्धि प्राप्त भी होते आउ से जो मणिनाग गुंफा को बर्तमान अच्युतानंद मालिकार अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प कहले मणिनाग गुंफा महिमा अपार पाताल को द्वार थी 2 सहस्र मुनि सिद्धि साधुंट कोटिए अच्छी आश्रम जे जौलका नाम गंधमारदन अष्टकूला अष्टनिधि अष्टपाट बंशी जहिरे विश्राम अष्टवसु मेधा मेधि एठारे अष्टपाट बंशीर विश्रामस्थली भगवान ये सब विराजमान अच्छा तेणुक पुणी गोटे श्लोक भगवान कहले जे उपाधि वैष्णव माने अच्छी सेठारे सनकादि आसती जे संध्या समय आरती दर्शन पर सनकादि ऋषिमुनि माने अशरीर भी ये संध्या समय आसती बोली मालिकारे अच्युतानंद महापुरुष वर्णना करछन्ति। तेणु ये जो वटवृक्ष देखुछ ये वटवृक्ष ना हूँ अहिवट मालिकारे लिखिले अच्युतानंद महापुरुष ए बटर पत्र स्वयं 16 सहस्र गोपी कहीं देखी न पारती सदा नेत्रे देखी जोगमाया सो ज्योतिरे जलका करिछि जलुका बोलिण तार नाम देई अछि जोगमाया हेले गुरु गुरु आम समस्त जलका कर रखिछि समय आसीबो से दिव्य नेत्र आसीबो आमर से देबे आमे ताको दर्शन करबा जलका माने अंधारे रखियो हां जलका पूरा कर दैछि आज्ञा से समय आसिले आमे सब जानि परिबा तेणु एठी पुणी लिखिले अच्युतानंद महापुरुष द्वादश राहास तही मोर हेब चहटिब लीलाचारी अष्टसखींकर विग्रह स्थापीण बोलाइब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी किए बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी स्वयं भगवान स्वयं से अच्युतानंद महापुरुष गोटा 13 जन्म भितर से गोटे जन्म होची बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी तेणु से जो बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी स्वयं भगवान बोली आम केमती जाना पुणी शिवकल्प अच्युतानंद महापुरुष लिखिले अखिल ब्रह्मांड तारण कारक हेबे द्विज घरे जात विरजा मंडले अवतरी थिबे विष्णुअंशे हेबे जात कामरमा परा बीज बसाइण ध्यान सूत्र शिखाइबे चिन्हा न पड़े चिन्ह न पारे ब्रजसूत्र बाछि ने चिन्हा देना क्या तांकर अप्रकट है ये सब संग्रह हो स्वयं भगवान बोली आम जानिले सी किंतु चिन्हा दे न पुणी मालिकार लिखिले अखिल ब्रह्मांड तारणकारक द्विज घरे जात हे सी बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी बोली आम जाना केमती पुणी लिखिले चक्षरे तात सुभद्रा जे माता उदरु संभूत हेब ब संगेट युक्त करी पुणी प्रकाश्य नाम बहिब
ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜାତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଚ ଅକ୍ଷରେ ବାପା ନାଁ ଥବ ଚୈତନ୍ୟ କର। ମା ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲା। ଆଉ ବ ସଙ୍ଗେ ଟ ଯୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନାମ ବହିବ, ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥବ ବଟକୃଷ୍ଣ ବଟ। ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପରେ, ବେଦତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଳ୍ପରେ, ବକାର ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଟକାର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସେହି ସ୍ୱୟଂଟି ଓଙ୍କାର। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିନାଗ। ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଛି ସେମିତି ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥର 2019ରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଗଜପତି ପୁରୀର ସେ କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ। ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନ, ଯିଏ ଦର୍ଶନ ସିଏ ସେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାପା କୁହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ଡିଭୋଟି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ସିଏ କହନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ମୁଁ କହେ କେମିତି? ନା ରେ ବାବା ଶୋଇଥିବେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକିରି ଦି କରେ ଦୁଇଟା ସାପ ଶୋଇଥିବେ, ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ସାପ ଶୋଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ମିଛ କଥା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ସମୟ ଆସିବ ଦିନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଖରା ତଳାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଟିଏ। ତ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଖୋଲା ଥବ, ସବୁ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗୁରୁ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନ ଆସିବ, ଆମେ ତ ନଥିବୁ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ସେଥିରେ ଜାଣିବ। ହଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁ ବାବା। ବାବା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ, ବାବା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଦିନ ବେଳେ ବସୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ରଖିକିରି ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଆଜ୍ଞା। ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ଦୁଇ ବଖରା ଅଟଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଘର, ଖେଳୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଜେଠାବର। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା ଇଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳକା ନାମରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମାଳିକା କଥା, ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମନକୁ ନାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ତ ସେଇ ଅହିବଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି, ଏ ବଟର ପତ୍ର ସ୍ୱୟଂ 16 ଗୋପୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅହିବଟ। ଏ ଅହିବଟ ଚାରିପାଖ ଯାକ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସବୁ ସଖୀ ଆସନ୍ତି, ଅଷ୍ଟସଖୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ବାବା ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା କୁଞ୍ଜ ବନିଆ ହୁଏ, ରାସ ହୁଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ମୁଁ ତ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ପାତାଳ ଦ୍ୱାର, ସେଇଟା ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ମହିମା ଅପାର ପାତାଳକୁ ଦ୍ୱାର ଥିବ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିନି, ସେ ହେଉଛି ପାତାଳ ଦ୍ୱାର। ସେଇପଟେ ମଣିନାଗ ବାହାରୁଥିଲେ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ପାଣି ପିଇକିରି ଆସିକି ତା ଭିତରେ ପଶୁଥିଲେ, ବହୁ ଗର୍ଜନ କରି ଲାଇଟ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ। ମଣି ଥିଲା ତାଙ୍କ। ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବାବା ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ହଁ, ବାବା ଅପ୍ରକଟ ହେବା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ସେଇଠି ପଥର ଦେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲା ପାତାଳ ଦ୍ୱାର। ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆହେଇନି, ପଥର ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ। ଆରେ ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ 200 ମୁନି ସିଦ୍ଧି ସାଧୁଛନ୍ତି, କୋଟିଏ ଅଛି ଆଶ୍ରମ, ସେଇପଟେ ଆବାଜ ଆସେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଗିନି ଖୋଳ କରତାଳ ସବୁ ଆବାଜ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇ ଠାକୁର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଠାକୁର। ବାବା ଏଇଠି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକ ମାନସିକ କରି ଏସବୁ ସାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଗ। ତେଣୁ ଇଏ ଡାକିଲେ ଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। କାହାକୁ ତ ଏଠି ଡକା ହେଉନି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଆ ବୋଲି କହିବିନି, କି କାହାକୁ ଯାହା ବୋଲି କହିବିନି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ବାବା ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛି ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବି। କିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରିବ, କିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ନ କରିବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଆସିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନ ହେବ ନ ଆସିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ବାବାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ଲସ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା। ଆଜ୍ଞା।
ये जो अष्टसखी द्वादश रास तहिम रहिब चहटिब लीलाचारी अष्टसखींकर विग्रह स्थापन बोलाइबे ब्रह्मचारी अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प लिखिले बाबा देखो ता पूर्व आम सब जाना पूर्व अष्टसखी अच्छा राधाकृष्ण अच्छा यही अष्टसखी और राधाकृष्ण से बटवृक्ष पाक जाती सेठी कुंज बना हुए तापर रास पूर्णमी दिन आउ ये जो राधाकृष्ण से बाबा इष्ट से श्रीमती पतित भवन को बाबा निजे स्थापना कर जीवंता प्राण प्रतिष्ठा कली माने प्राणटा से निजे तो जगन्नाथ निजे तो वैकुंठनाथ तेणु सी कहले मो प्राणटा से देदेली जीवंता प्राण प्रतिष्ठा कली या विश्वास कर ये हूँ बाबा श्रीमुख बाणी एमती सेवा पूजा आम अच्छु आ कौन ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ପୂଜା ମୁଁ ରହିଲିଣି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ କହିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ये हूँ मणिनाग गुम्फा ये हूँ जलौका पहाड़ यहाँ ଜଳଉକା ପାହାଡ଼ ହଁ जलौका पहाड़ ଜଳଉକା ପାହାଡ଼ से अच्युतानंद महापुरुष लिखिं जे 752 गुम्फा अच्छी प्रमाण अच्छी ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ यही पहाड़ ଆଜ୍ଞା से कहले 752 मध्य सार मणिनाग गुम्फा नाम जार ଓହୋ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା मालिकार लेखा जो अच्युतानंद लेखा यही हूँ से ଗୁମ୍ଫା मणिनाग गुम्फा बोली प्रमाण आसी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଣିନାଗ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ନନା କହିଲେ ସାପ शुणु मणिनाग ये जो मालिकार सब बाहर आम जहाँ देखा कथा ଆଜ୍ଞା ये कहीं रही पार नुले ହୁଁ बुझिपारे आज्ञा। ये रही पार नुले बाबा रघुनाथ ब्रह्मचारी ये करते साधना करले सिद्धि करते आज्ञा, आज्ञा। ये कहीं रही पार नुले ये गोटे विष जला ये बाहर था ବିଷ ଜଳ ମାନେ ଗୋଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ଓହୋ ହୋ ହୋ ବିଷାକ୍ତ ଭଳିଆ ବିଷାକ୍ତ ଗୋଟା ବୁଝିଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ବୁଝିଲି। ବାହାରୁଥିଲା ଓହୋ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବାବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାଟଟାକୁ। କେହି ରହିପାରୁନଥିଲେ ସେ ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏ ମାଳିକାରେ ଅଶାନ୍ତ ମାଳିକା ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଳାରେ ସ୍ଥାନେ କେହି ନ ରହି ନିଜେ ଦ୍ୱାର ରୁଧି ଅଛି ଦ୍ୱାରେ ଗଦ ଦେଇ ଆରେ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଠି ସାପ ଅନେକ ରହିଛି ଆ ଦେହରେ ପଶୁକେଦାର ଗଦ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ଭିତରେ ଏଟା କି ଗଛ କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ଅହିବଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଅହିବଟ କି ଗଦ ଅଛି କହିଲେ ଆପଣ ପଶୁକେଦାର ଗଦ ପର୍ଶୁ କେତେ ଓକେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ହଁ, ବୁଝିଲି, ବୁଝିଲି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଏଇଠି ଅଛି ସିଏ ଗଦ ଯେତେବେଳେ ଉପୁଡ଼ିବ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଓହୋ ଏଇଠି ଆମର ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଇଏ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦର୍ଶା ହେଇଛି ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତରରେ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ ତହିଁ ଉତ୍ତରକୁ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବିବରଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କାୟ ବୀର ଜାଗା ଦେଇକି ବିବର ଫିଟିବ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଭୟ ଓହୋ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା আর ସେପଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ବିରୂପା ନଦୀ ବିରୂପା ନଦୀ ସେଟା ଗଲା ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ବିରୂପା ନଦୀ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଲିଖିତ ସବୁ ଲିଖିତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ହୁଁ। ସେ କହିଲେ ବିରୂପା କୂଳରେ ଜଳଉକା ନାମରେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଟି ଅଟଇ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଜଳ ରହିଅଛି ପଦ୍ମଙ୍କ ଫୁଟିଛି ତହିଁ ଏଠି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଣ ଅଛି ଏ ଗରୁଡ଼ କେହି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ମିଳିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ରସିକନଗର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରସିକନଗର। କହିଲି ଯେ ସେ ଯୋଉ ନଳୀଗୁମ୍ଫା କଥା ଉତ୍ତର କହିଲି ପୂର୍ବ କହିଲି ହୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଦେଖିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଁ ନାଁଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ କହିଲେ ଦେଖ ପଶ୍ଚିମେ ରସିକନଗର ଆରେ। ଲୟାଙ୍ଗ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଋଷି ବିହାର ରସିକନଗର ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଋଷି ବିହାର ଥିଲା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗ୍ରାମେ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତ ଥିବେ ପଥୁରିଆ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବାସନା ବାସିବ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ରଜକସିୟ କରିଥିବେ ସେଇ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ବାବାଙ୍କ ଆଗରୁ ରହିଥିଲେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭରିପୁର ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ଦାସ ବାସୁଦେବ ଦାସ ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଛତିଆ ବଟ ଯେଉଁ ହାଡ଼ି ହଁ ଦାସ ଛତିଆବଟ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଓହୋ ବୁଝିଲି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଗଣଦଳ ଫଳଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ବାପା ଖାଲି ଏଠି ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ନାଇଁ, ନାଇଁ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି- ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ବାପା ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କହୁଛୁ ଯିଏ ପାଇବା ଲୋକ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବ ହଁ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲେ ଇଏ ସବୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କିଛି ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ବାବାଙ୍କର ବି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ନଥିଲା ବାବା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ଭଜନ ଫଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନ ଲୋଳେ ମୁଁ କିଛି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ମାତ୍ର ଲୋଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ସେମିତି ଥିଲେ ଯାହା ହଉ କ'ଣ ବାପା କେତେବେଳେ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କଥା ତ କେହି କହିପାରିବେନି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ
ଆପଣ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ସତରେ ଏଠି ପୂଜା ପୂଜା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଏଟା ମନେ ଆସିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ଭକ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ରାତି ସାରା ରାସ ହବ ସେଦିନ ମାନେ ଏଇଟା ଶେଷ ହବ ରାସ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ହବ ବାବାଙ୍କର ହବ ଆସିବି ଆସିବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିବି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାଳିକାରେ ଅଛି ଏଠି କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଥିଲା ସେମିତି ଏଠି ଯେ କାମ ରମା ପରା ବୀଜ ବସାଇଣ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର ଶିଖାଇବେ ନାନା ଠାରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଜନମୀ ରାସଲୀଳା ଆରମ୍ଭିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଯାକ ଭକ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତିକ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସବୁ ଜାଗା ଆସିବେ ଏଠି ହଁ କି ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ପତ୍ରକୁ ଗୋପୀ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସେ ପିଲାଟି ଅଛି ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସିଏ ପତ୍ର ଝଡ଼େ ଏଇନା ଭରପୁର ହେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା ସିଏ ନେଇକିରି ସବୁ ଅଖାରେ ପୁରେ ଜାଳିବାକୁ ନିଏ ମୁଁ କହେ ଗୋପୀ ଗୁରା ତୁ ଜାଳିବାକୁ ଏମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କ'ଣ ଏବା 1999 ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ବର୍ଷ ନାଇଁ କି ଏଇ ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସବୁ ଅଛି ଘର ବାବା ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଦିନ ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବାବା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓହୋ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଗଲେ ସେଇ ଦିବସରେ ଗଲେ ସେମ୍ ସେଇ ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଜଳୈକା ପ୍ରବେଶ ଓ ଦିବ୍ୟଧାମ ଯାତ୍ରା ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାଦଶ ରାହାସ ତହିଁ ମୁଁ ରହିବ ଚହଟି ଲୀଳାଚାରୀ ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ବୋଲାଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚତୁର୍ଦଶ ନିଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ନିଘଣ୍ଟ ଶିବକଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଉଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିବେ ଏଇଟା କାଳେ କି ମନରେ ଫାନ୍ତି କହିଦେଇଥାଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେଳୁକା ନାମ ଗନ୍ଧମାର ଜନ ଅଷ୍ଟକୁଳା ଅଷ୍ଟନିଧି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ତହିଁରେ ବିଶ୍ରାମ ଅଷ୍ଟବର୍ଷ ମେଧାମେଧି ଏଠି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସେ ନେଇକରି ରାସ ଫାସ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଏସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି তোটা ସବୁଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି ସବୁ ଇଏ ସବୁ ମାଳିକାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏଇ ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେ ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁ ତ ପୁରା ମାଳିକାରେ ଯୋଉଟା ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଏଠି ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଳ୍ପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଳ୍ପରେ ଅଛି ସବୁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏମିତି ଶୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ବାଣୀ ଅଛି ଚାରିପଟ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ମନ୍ତର ଚାରିପଟେ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ तो आज एमती गोटे दिन मुझे बहुत कि जानापी पाइली कौन कहबी तो जगटा मत बहुत ही बढ़िया लगला है कि मुझे एक्सपेक्टेशन करनी जगह सत कौच मुझे भावी कि गोटे होता किसी किंतु एत सुंदर बोली मुझे आशा करनी आठी नना मान सहित कथा मत भल लगे कौन कहबी तो ये मालिका विषय आप बहुत कथा जानापी पाइबे बहुत कथा बहुत शांति अच्छी जगह है कि एमती शांत परिवेश बहुत दिन पर पाइली मठ मानक नॉर्मली एमती शांति थाए किंतु एठी किसी अलग प्रकार लगुच तो जमती कहले एठा जलका पहाड़ एक लगिक 8टा पहाड़ अच्छी यही जगह विषय संपूर्ण मालिका पूरा डिस्क्राइब कराई डिटेल्स रे सबू किसी कथा डिटेल्स डिस्क्राइब कराई मुझे देखुली आपको वीडियो रे बहुत ही सुंदर जगह गोटे तो ठीक अच्छे बर्तमान मुझे बाहर जदि आपको वीडियो पसंद आसला आप लाइक शेयर कमेंट तो करेंगे जदि आप संभव हो जगह को आसतु है कि तो जगह विषय बहुत कम लोग जानते जमती नना कहले जो सब जिन बंद हो जगहटा खोला थी कहीं एटी सेमती किसी अच्छी मुझे फिल कर एनर्जी ये फिल कर आसतु निश्चय आपको अलग ही किसी लगे जगार तो ठीक अच्छे पुणी देखा पड़े नुआ जगार थैंक्स फॉर वाचिंग जमती कहले आप एपटे रास्ता देखिए आसपारे कि सेपटे सीढ़ी देखिए भी जापर सीढ़ीटा बहुत सुंदर लगुच एक्चुअली रास्ता ठार
एक्चुअली मुझे आसले मुझे भाविली एटा आउ गोटे कौटी जाइए सेठी बाबा काम करचंती जड़े जाऊँगी से बाबा ए एरियाटा पूरा गछ लगुच बहुत सुंदर से मत बहुत किसी इनफॉरमेशन से बाबा देते देखिए तो ये लिखाई से खाली देखे दूसरी आपको जोड़ोका आनंद धाम तो ये दुकान फुकान थी मे भी बर्तमान तो बंद अच्छी सब एपटे भी सेमती रही सामने देखु से मठ के सुंदर लगुच के सुंदर परिवेश अच्छा खाली इमेजिन करूँ तो ठीक अच्छे बर्तमान मुझे बाहर है कि तो देखिपे लिखाई ये मणिनाग गुंफा जोड़ोका हिल ओडिशा टूरिज्म तो आपको आउ थे रिक्वेस्ट कर लाइक शेयर सहित ठीक आसतु बाबा आसबी पुणी आसबि आज्ञा तो जमी कहते बाबा देखो चारिपटे ये पहाड़ अच्छे देखिए तो यहाँ जोड़का पहाड़ सेमती 8टा पहाड़ ये अच्छी चारिपटे जिते आप आसपटू जमी गला बेले देखिए मुझे जंगल रास्ता देखिए पलैली से टी नेरो रास्ता गाँ भर देखिए यहाँ टी भल रास्ता लगुच बहुत वाइड अच्छी तो आप सीधा पलि आसबे सेपटे जी आवश्यक नहीं जगार लोकेशन मुझे देदेवी आपको देखो ये जो रास्ता अच्छी ये मुझे गाँ पटक पलि गला तो आप सीधा आसबे तो आसबे सीधा आसबे मुझे ठीक यहीपटे जाइए आप एपटे सीधा पड़ेगा बहुत सीधा रास्ता पूरा बहुत बढ़िया रास्ता तो मुझे आसिक पुणी से छकरे पहुँचले जो मुझे लेफ्ट लेके जाइए देखो मुझे NH16 पहुँचली ये गोविंदपुर छक है कि टांगी पाखापाखि जगह